हॅलो स्टुडंट्स, आपण लोकस म्हणजे ज्याच्या अगोदर आपल्याला शिकणं आवश्यक आहे. स्ट्रेट लाईन्स हे चॅप्टर आहे आणि त्याच्यावरची लोकस याचा नीट आपल्याला कन्सेप्ट कळला पाहिजे आहे, म्हणून त्याच्यावरची आपण गणितं सोडवतोय. आपण काल जी एक्झाम्पल सोडवली म्हणजे मागच्या व्हिडिओमध्ये, त्याच्यानंतरची आता एक्झाम्पल्स आज आपण घेऊया. A equals to 1,6 and B equals to 3,5. Find the equation of the locus of the point P such that segment AB subtends right angle at P. नीट लक्ष देऊया. हा एक ए पॉइंट आहे ज्याचे कोऑर्डिनेट्स 1,6 आहेत आणि त्याच्यानंतर हा एक दुसरा पॉइंट आहे बी ज्याचे कोऑर्डिनेट्स 3, 5 आहेत. आता ही एक सेगमेंट ए बी जी आहे तर आपल्याला लोकस ऑफ द पॉइंट पी, then find the equation of the locus of the point P such that the segment AB makes a substantial right angle. म्हणजे समजा हा इथं P पॉइंट घेतला आपण, तर हा A आणि B पॉइंट जर आपण जोडले तर या ठिकाणी असणारा या अँगलचं मेजर किती डिग्री असेल? राईट अँगल, सबस्टन्स राईट अँगल ॲट P. याचा अर्थ काय की दिस अँगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. म्हणजेच APB इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. Triangle APB is a right angled triangle. ओके. आता मग हा राईट अँगल ट्रायंगल असल्यामुळे आपल्याला अगोदर AB डिस्टन्स काढता येईल, AP काढता येईल आणि PB काढता येईल. आणि याला पायथागोरसचा नियम वापरून की AP square plus PB square is equal to AB square. Square of the hypotenuse is the sum of the squares of the other two sides. आता अगोदर आपण AB काढू. AB is equal to under root of x minus x2 1 minus 3 bracket square plus 6 minus 5 bracket square. Y difference between y coordinates it's a square, difference between x coordinates is a square and y square. So under root of minus 2 square is a 4 and it's a 1 root of plus 5. So e is equal to root 5 and therefore AB square is equal to 5. म्हणजे आपल्याला या दोन्ही कोऑर्डिनेटचं माहिती आहे म्हणून हे डिस्टन्स आपल्याला या एक्झाम्पलमध्ये काढावं लागलं, कारण त्याचाच उपयोग आपल्याला पुढे जॉमेट्रिकल कंडिशन लिहिण्यासाठी वापरता येईल. मग आता या ठिकाणी लेट PXY बी एनी पॉइंट, कारण त्याचा लोकस काढायचा आहे. मग देअरफॉर AP इज इक्वल टू A to P. AP is equal to difference between the x coordinate under root x minus 1 bracket square plus y minus 6 bracket square, and therefore AP square is equal to x minus 1 square plus y minus 6 bracket square. त्याचप्रमाणे PB काढू. PB किंवा BP one and the same under root of difference between the x coordinates, so x minus 3 bracket square and plus
y minus 5 bracket square. So bp square is equal to आयकडून चाललं जाईल x minus 3 bracket square and plus y minus 5 bracket square. आता अशा पद्धतीने आपण ab स्क्वेअर काढलं, ap स्क्वेअर काढलं आणि bp स्क्वेअर काढलं. आता इथं आपण पायथागोरसचा थेरम अप्लाय करू आणि वरती एक्झाम्पल सोडू. सो बाय pt Pythagoras theorem. What is that? AB square is equal to AP square plus BP square. Square of the hypotenuse is the sum of the squares of the other two sides. So what is AB square? AB square is a 5. So 5 is equal to AP square is equal to what? AP square is equal to x minus 1 bracket square plus y minus 6 bracket square and plus bp square x minus 3 bracket square and plus y minus 5 bracket square. आता नीट लक्ष देऊ इकडे 5 is equal to x square minus 2x plus 1 plus y square minus 12y plus 36 plus x square minus 6x plus 9 plus y square minus 10y and plus 25. Okay, so now 5 equals to x square plus x square 2x square. Y square plus y square is equal to 2y square. Now let us see for x. This is minus 6x and minus 6x and minus 2x minus 8x. Let us see now y. 12y and minus 12y, 22y. And then let us see the numbers. How much? 31, 1 plus 9. 1 plus 9 किती? 1 plus 9 is 10. 10 plus 36, 46. And 46 plus 25. 46 plus 25. 6 5 11 4 4 साढ़े 7 71. नीट लक्ष द्या. 2x square plus 2y square minus 8x minus 22y नंतर 1 plus 36 37 किंवा 46 आले हे. 9 plus 1 10, 10 plus 36 is 46 and plus 25. ओके, मग किती आले? इजी प्लस किती? 71. आता या ठिकाणी प्लस पुन्हा हा 5 तिकडे देऊ. मग इट बिकम्स 2x स्क्वेअर प्लस 2y स्क्वेअर मायनस 8x मायनस 22y प्लस 71 आणि मायनस 5 इज इक्वल टू 0. सगळे पद इकडे लागले आणि सगळं पद तिकडे नेलं तर काही फरक पडत नाही, त्याचे साईन बदलत नाही, काही नाही. मग किती येतील? मग इथे आता हा 2x स्क्वेअर प्लस 2y स्क्वेअर मायनस 8x मायनस 22y पण 71 म्हणून 5 गेले किती? 66 इज इक्वल टू 0. मग आता 2 ने डिवाइड होतो म्हणून डिवाइड करून टाकू. मग x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर मायनस 4x मायनस 11y आणि प्लस किती? 33 इज इक्वल टू 0. हे आपल्याला इक्वेशन आपली लोकस मिळाली. आता याच्या पुढची जी एक्झाम्पल्स आहेत ते शिफ्ट ऑफ ओरिजिन याच्यावरचे. मग आपल्याला अगोदर त्याच्याबद्दलचं थोडंसं शिकावं लागलं. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन काय आहे? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. समजा हा ओरिजिनल एक्स ॲक्सिस आहे आणि हा वाय ॲक्सिस आहे. याला एक्स ओ y1 आणि एक्स ओ x1 असं मी रिप्रेझेंट करतो. आता याचे कोऑर्डिनेट्स जे आहेत, एखाद्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स विथ रेफरन्स टू दिस ओल्ड पॉईंट पी, याचे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाय आहेत असं आपण करू, स्मॉल एक्स आणि स्मॉल वाय. आता हा ओरिजिन आपल्याला शिफ्ट करता येतो. म्हणजे शिफ्ट करत असताना याला लक्षात ठेवा, एक्स ॲक्सिसला पॅरललच हा एक्स ॲक्सिस काढला जातो आणि वाय ॲक्सिसला हा पॅरललच हा वाय ॲक्सिस काढला जातो. मग हा ओरिजिन ओच्या ठिकाणाहून ओ डॅश या ठिकाणी आला. आणि समजा
ह्या ओरिजिनचे कोऑर्डिनेट्स एच आणि के आहेत. इट इज अ न्यू ओरिजिन. आणि मग याच्या अनुषंगानं येणारे या पीचे हा एक्स कोऑर्डिनेट आला, कॅपिटल एक्स. म्हणजे डिस्टन्स मेजर फ्रॉम दी एक्स वाय ॲक्सिस इज दी एक्स कोऑर्डिनेट आणि हा कॅपिटल वाय आला. म्हणजे याचे कोऑर्डिनेट विथ रेफरन्स टू न्यू कोऑर्डिनेट कॅपिटल एक्स आणि कॅपिटल वाय आले. आता इथे बघा याचे कोऑर्डिनेट्स आपण एच आणि के घेतले. म्हणजे आडवं डिस्टन्स हे एक्स कोऑर्डिनेट असतो, हा एच आला. आणि हे जे वर्टिकल डिस्टन्स आहे इथून ते इथपर्यंतचं हे के आलं, हे के आलं. नीट लक्षात ठेवा. आणि इथून तरी इथपर्यंत जे डिस्टन्स आलं या पॉईंटचं हा स्मॉल एक्स आला. आणि इथून तर इथपर्यंत या पॉईंटचं जे डिस्टन्स आलं हा कोणता कोऑर्डिनेट आला, हे वाय डिस्टन्स आला. इट इज वाय डिस्टन्स, स्मॉल वाय. Horizontal distance is always x coordinate. We have taken the coordinates of the new origin as h and k. Origin has been shifted to h and k. मग आता या ठिकाणी बघा हे x is equal to इकडे लीट लक्षात घेऊ. याला नाव देऊ वाटल्यास आपण n आणि याला m नाव देऊ. लक्ष द्या. आता या ठिकाणी हे डिस्टन्स h आहे आणि हे टोटल डिस्टन्स किती आहे, x आहे. आणि हे डिस्टन्स किती आहे, हे डिस्टन्स एवढे म्हणजे किती आहे, x आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की x इज इक्वल टू h प्लस कॅपिटल एक्स, वेअर कॅपिटल एक्स इज दी न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P. When the origin is shifted, origin can be shifted to any point. This is the formula for x. Now y. हे वर्टिकल डिस्टन्स किती आहे, y. हा y इतका आहे. म्हणजे वर्टिकल डिस्टन्स हे किती आहे, हे वर्टिकल डिस्टन्स इथं के आहे. आणि हे टोटल इथून तर इथपर्यंत ओरिजिननुसार हे किती आहे, हा कॅपिटल वाय. म्हणजे मग आपल्याला हे डिस्टन्स के अधिक वाय बरोबर काय मिळेल, स्मॉल वाय मिळेल. हा स्मॉल वाय, हा के आणि प्लस काय वाय. या के मध्ये जर वाय मिळवला तर आपल्याला हा स्मॉल वाय मिळेल. सो स्मॉल वाय इज इक्वल टू के प्लस कॅपिटल वाय. हा असा शिफ्ट ओरिजिनचा आपल्याला फॉर्म्युले मिळाले. ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट of the point P is a small x, and the new coordinate of the point P with when the origin is shifted, it is a h plus k. What is h? H is the x coordinate of the origin. Here it is origin is 0 0. When the origin is taken as a O, it is a 0 0. X coordinate is 0 and y coordinate is 0. But when the origin is shifted to some other point, its coordinates are not equal to 0 0, but they are taken as h and k. So we have found out x is equal to h plus capital X and y is equal to k plus capital Y. या फिगर वरून तुम्हाला लक्षात येईल. हे बघा हा x आहे, this distance plus this distance. This distance is a h and this distance is a x. आता y is this distance. हे प्लस हे मग हे किती आहे, हे k आणि हा किती आहे, y. म्हणजे या के मध्ये y मिळवला. ओके. कॅपिटल वाय, कॅपिटल एक्स आणि कॅपिटल वाय आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विथ रेफरन्स टू दी शिफ्टेड ओरिजिन. ओके. चला याच्यावरची एक्झाम्पल सोडूया. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवावा लागेल. याच्यावरची एक्झाम्पल सोडूया आता. इफ दी ओरिजिन इज शिफ्टेड, if the origin is shifted to the point, if the origin is shifted to the point O dash 2 3, the axis remaining parallel to the original axis. आपण पाहिलं, मी फिगर काढली होती. त्या फिगर मध्ये आपण जे शिफ्ट केलेले ओरिजिन आहे त्याच्यामधून जे ऍक्सेस काढले ते पॅरलल टू दी ओरिजिनल ऍक्सेस दिले होते. म्हणजे असं पॅरलल एक्स ऍक्सिसला
ऍक्सिस पॅरलल, एक्स ऍक्सिस पॅरलल, आणि वायला वाय पॅरलल. ते तर प्रत्येक ठिकाणी लागेल. फाइंड दी न्यू कोऑर्डिनेट्स, फाइंड दी न्यू कोऑर्डिनेट्स of the point. A equals to 1 3. दोन एक्झाम्पल दिले. A equal to 1 3. आता हा जो एच आहे, हा ए पॉइंट जो दिलेला आहे, याच्या आपण कोऑर्डिनेट्स काय घेतो? स्मॉल एक्स स्मॉल वाय. ओरिजिन शिफ्ट केला, त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय घेतो आपण? किती? 2 3. याचे कोऑर्डिनेट्स काय घेतो आपण? एच आणि के. आणि काढायचं आपल्याला त्याच्या विथ रेफरन्स टू या एचे या नवीन कोऑर्डिनेट काढायचे. The remaining parallel to the original axis, find the new coordinates of the point. So x is equal to, फॉर्म्युला लिहिले पाहिजे रे, x equals to h plus capital X. आत्ताच आपण पाहिलं. मग what is x is equal to 1, what is h is equal to 2, आणि प्लस हा कॅपिटल एक्स, हा प्लस 2 इकडे, 1 minus 2 is equal to capital X. So minus 1 is equal to capital X. मिळालं एक आन्सर. हा एक्स कोऑर्डिनेट आला विथ रेफरन्स टू द शिफ्टेड ओरिजिन. आता तसंच आता स्मॉल y is equal to k plus capital Y. What is y is equal to 3, and what is k is equal to 3 plus 1. So what is this? 3 minus 3 is equal to capital Y. So 0 is equal to capital Y. So what are the new coordinates? Therefore new coordinates. New coordinates. पहिल्यांदा x लिहितात -1 0. ऑर्डर पेअरनी दाखवले जातात कोऑर्डिनेट्स. म्हणजे न्यू कोऑर्डिनेट्स और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हे ऑर्डर पेअरनी दाखवले जातात. समजलं एक्झाम्पल? ओके. हा सॉरी 2 3 एच के दिलेला आहे. आता आपल्याला बी पॉईंट दिला आहे त्याने 2 5. मग हा एक्स वाय. मग आता आपल्याला काढायचं आहे काय? एक्स इज इक्वल टू एच प्लस कॅपिटल एक्स. हे नीट लक्षात ठेवावं लागेल. मी एक्स इज इक्वल टू एच प्लस कॅपिटल एक्स कसं काय मिळालं? वेन दी ओरिजिन इज शिफ्टेड. मी तुम्हाला फिगर काढून समजावून सांगितलं. मग आता इथं किती आहे स्मॉल एक्स? 2 इज इक्वल टू 2 प्लस कॅपिटल एक्स. 2 minus 2 is equal to capital X. So 0 is equal to capital X. Okay. Likewise, what is y is equal to k plus capital Y. So y is equal to 5. K as it is, what is k is equal to 3 and plus capital Y. So 5 minus 3 is equal to capital Y. So 2 is equal to capital Y. Therefore new coordinates. New coordinates. What are new coordinates then? 0 and 2 are the new coordinates. जर हे एक्झाम्पल असं होतं, आता आपल्याला शिफ्ट ऑफ ओरिजिन देतील आणि न्यू कोऑर्डिनेट देतील आणि त्याच्यावर ओल्ड कोऑर्डिनेट काढायला सांगतील. असं एक्झाम्पल असेल. बघूया. इफ दी ओरिजिन इज शिफ्टेड, if the origin is shifted, if the origin is shifted to the point O dash 1 3, the axis remaining parallel to the original axis. हे तर द्यावं लागेल त्याला. फाइंड दी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. फाइंड दी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. Find the old coordinates of the points. C 5 4 and D
3 3. हे न्यू कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत आपल्याला आणि वेअर ओरिजिन इज शिफ्टेड ओ डॅश इज इक्वल टू 1 3. आपण जिथं ओरिजिन शिफ्ट केला असेल त्याचे कोऑर्डिनेट्स एच आणि के ने घेतो. आता सी पॉईंटचे कोऑर्डिनेट दिलेत 5 4. हे न्यू कोऑर्डिनेट दिलेत म्हणजे कॅपिटल एक्स आणि कॅपिटल वाय दिलेले आणि आपल्याला काढायचं आहे स्मॉल. फाइंड दी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कॉल्ड एज स्मॉल एक्स and small y. So small x is equal to h plus capital X. So small x is equal to what is h? 1 plus 5. What is that? Is then x is equal to 6. And then small y is equal to k plus y. So y is equal to what is k? Is a 3 and plus what is y? 4. So y is equal to 7. So the old coordinates, what is old coordinates then? 6 7. The old coordinates are 6 and 7. Okay, come on, next. If the coordinates if the coordinates a 5 14 changes to b 8 3 by shift of origin. Find the coordinates of the point. Find the coordinates of the point where the origin is shifted. लक्ष द्या, पहिल्या उदाहरणामध्ये ओल्ड कोऑर्डिनेट दिले होते, न्यू कोऑर्डिनेट काढायला सांगितले. दुसऱ्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपल्याला काय दिलं होतं? दुसऱ्या एक्झाम्पल्स मध्ये न्यू कोऑर्डिनेट दिले होते आणि ओल्ड कोऑर्डिनेट काढायला सांगितले होते. आता या उदाहरणामध्ये आपल्याला न्यू कोऑर्डिनेट आणि ओल्ड कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत आणि ओरिजिन कोणत्या पॉइंटवर शिफ्ट झाला ते काढायला सांगितलेलं आहे. माहिती आता ओल्ड कोऑर्डिनेट्स a 5 14 xy ते शिफ्ट केल्यामुळे काय झाले? ते कोऑर्डिनेट 8 आणि 3 झाले. काय मग कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय आणि आपल्याला काढायचं आहे ओ डॅश. काय घेतो आपण? एच के. काय फॉर्म्युला लिहायचा, फॉर्म्युलामध्ये किमती पुट करायच्या. स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एच प्लस कॅपिटल एक्स. स्मॉल एक्स इज अ 5, एच इज अ एच प्लस कॅपिटल एक्स. व्हॉट इज कॅपिटल एक्स? 8. सो 5 minus 8 is equal to h. So minus 3 is equal to h. And त्याचप्रमाणे small y is equal to k plus capital Y. So what is small y? Small y is a 14 equals to k as it is plus what is y? Y is a 3. So 14 minus 3 equal to k. So 14 मधून 3 गेले, 11 equals to k. K is equal to 11. So therefore the coordinates of the point where the origin is shifted. काय येतील मग कोऑर्डिनेट्स? -3 आणि काय 11. ओ डॅश नाव देऊ त्याला. मग ओ डॅशचे कोऑर्डिनेट्स काय आले? -3 आले आणि 11 आले. हे असे 3 प्रकारांचे एक्झाम्पल्स होते. वेन दी ओरिजिन इज शिफ्टेड. आणि कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीमध्ये
म्हणजे कोऑर्डिनेट ज्यामितीमध्ये प्लेनमध्ये जेव्हा आपण एखादे प्लेन लाईन याचा विचार करतो त्यावेळेला आपल्याला ओरिजिन हा नेहमी जनरली ओरिजिनवर म्हणजे हा 0 असतो, परंतु काही सर्टन केसेसमध्ये हा ओरिजिन शिफ्ट करावा लागतो. म्हणजे उदाहरणं सोडवणं सोपे जातात. म्हणून ओरिजिन शिफ्ट केल्यानंतर जे ते ओल्ड पॉईंट कोऑर्डिनेट्स असतात पॉईंटचे ते चेंज होतात न्यू कोऑर्डिनेट्समध्ये. ते तुम्हाला नीट लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि त्याचे फॉर्म्युले कसे आले तेही समजावलं मी, आणि उदाहरणं कसं काय सोडवायची त्याच्यावरची तेही सांगितलं. चलो कम ऑन नेक्स्ट. आता पुढचा भाग याच्यातला इन्क्लिनेशन. लाईन पहिल्यांदा लाईन. आता a simplest locus in the plane is a line. Simplest locus in the plane is a line. आपली लोकसच्या स्वरूपात सांगतो, बरोबर आहे. आता इज द सिम्पलेस्ट लोकस इन द प्लेन. आता इट possesses a property. It possesses a property that the slope of any two points on the line remains constant. Now, what is this slope? आपण समजा की हा एक लाईन ही एक सिम्पलेस्ट लोकस आहे, आणि या लोकसवरचे लाईनवरचे कोणतेही 2 पॉईंट घेतले आणि जर आपण स्लोप काढला तर तो स्लोप सर्व ठिकाणी सारखा मिळतो. कोणतेही 2 पॉईंट घ्या, ए बी घ्या, पी क्यू घ्या, आर एस घ्या, एक्स वाय घ्या, झेड एक्स घ्या, कोणतेही घ्या, कोणतेही 2 पॉईंट घ्या, पण त्या रेषेवरचे. आणि कोणत्याही 2 पॉईंट मधला जर का कधी स्लोप तुम्ही काढत गेला तर सर्व ठिकाणी तुम्हाला स्लोप काय मिळतो? कॉन्स्टंट मिळतो. ही प्रॉपर्टी त्याची फार इम्पॉर्टंट आहे. आता पुढे इन्क्लिनेशन. हे इन्क्लिनेशन काय नीट लक्ष द्या. हा एक्स ॲक्सिस आहे, वाय ॲक्सिस आहे. ज्या ठिकाणी रेषा ही एक्स अक्षाला जाऊन मिळते त्याच्या उजवीकडचा जो भाग असतो त्याला पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस म्हणतात. होऊ शकतं ही रेषा इथे काढली, ही इथे बी इंटरसेक्ट करेल, मग याच्या इथून तर हा पुढचा जो भाग असेल हा पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस म्हणतात त्याला. आणि या पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्सिसची या रेषेने जो एक अँगल केलेला असतो ज्याला आपण अँटी क्लॉकवाईज मेजर करतो त्याला इन्क्लिनेशन असं म्हणतात. आणि जनरली याला थीटा या अक्षराने दाखवतात. सो इन्क्लिनेशन इज द अँगल मेड बाय लाईन with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction is called the inclination. लिहून देतो. The angle made by the line with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction is called inclination. समजलं? काही नाही. हा एक एखाद्या रेषेने एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनशी केलेला अँगल, आणि कसा मेजर करतात त्याला अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. कारण आपण अँटी क्लॉकमध्ये मेजर केलेला अँगल याला पॉझिटिव्ह घेतो आणि क्लॉकवाईज मेजर केलेला अंतर याला अँगल याला निगेटिव्ह घेतो. आता अँगलचा संपर्क पाहिला आहे, कन्सेप्ट पाहिला आहे की अँगल कॅन बी पॉझिटिव्ह, इट कॅन बी निगेटिव्ह.
When it is measured in the anti-clockwise, it is taken as a positive, and it is measured clockwise, it is taken as a negative. So the angle made by the line with the positive direction of x-axis and measured in anti-clockwise direction is called the inclination. So where the line intersects the x-axis, त्याच्या उजव्या बाजूचा जो भाग असतो त्या रेषेचा त्याला पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x-axis असं म्हणतात. सो दिस इज द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x-axis. आता बघा ही लाईन, हा जो इन्क्लिनेशन आहे, हे इन्क्लिनेशन कधी पॉझिटिव्ह असेल आणि कधी निगेटिव्ह असेल. हे बघा, ही पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x-axis, तिथं लाईन x-axisला इंटरसेक्ट केली, त्याच्या उजव्या बाजूकडचा भाग हा पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x-axis. सांगा बरं हा अँगल काय येईल इथे, हा थीटा. इट कॅन बी acute or obtuse. It can be less than 90 degrees or it can be greater than 90 degrees. Inclination can be less than 90 degrees or greater than 90 degrees. हे लक्षात घ्या. आता हे झालं इन्क्लिनेशन. आता स्लोप ऑफ लाईन, जे की ज्या आपल्या लाईन या चॅप्टरचं हार्ट आहे, हृदय. जसं आपल्या शरीरामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट कोणता आहे, आपल्याला हृदय. इफ इट स्टॉप्स, एव्हरीथिंग स्टॉप्स. तसं ज्या आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा या लाईन या चॅप्टरमध्ये स्लोप म्हणजे काय तो समजून घ्यावा लागेल. आता इन्क्लिनेशन म्हणजे काय, इट इज अँगल मेड बाय द लाईन विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x-axis and measured in anti-clockwise direction. Slope of line. The tangent ratio of the tangent ratio of the angle made, म्हणूया त्याला the tangent ratio of the inclination of the line असं म्हणूया. So what is inclination? Inclination, it is denoted by theta. So it is a tangent ratio. The tangent ratio of the inclination of the line is slope of line, and it is denoted by small m. It is denoted by small m. So small m is equal to tan theta. It is a tangent ratio of the angle made by the line with the positive direction of x-axis. आणि आपल्याला माहिती आहे की हा अँगल थीटा जर का ॲक्यूट असेल तर त्यावेळेला मिळणारा स्लोप हा पॉझिटिव्ह मिळतो. आणि जर हा अँगल मेड बाय द लाईन विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x-axis हा ॲक्टिव्ह असेल, म्हणजे ग्रेटर दॅन 90 डिग्रीज असेल, तर त्यावेळेला टॅन थीटाची व्हॅल्यू ही 90 डिग्रीच्या वरच्या कोणांना मायनस मिळते. कारण आपण सेकंड क्वार्टरमध्ये चालला जातो आणि सेकंड क्वार्टरमध्ये टँजंट हा मायनस असतो, म्हणून याची व्हॅल्यू आपल्याला एम ची काय मिळते, मायनस मिळते. सो स्लोप ऑफ द लाईन इट कॅन बी प्लस और इट कॅन बी मायनस डिपेंडिंग अपॉन दी अँगल मेड बाय द लाईन विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x-axis. इफ दिस अँगल इज ॲक्यूट, the angle is the slope is a positive, and if it is obtuse, the slope of the line is negative. आणि म्हणायचं माहिती, the slope can be positive, negative or zero. आता नीट लक्ष द्या. आता इन्क्लिनेशन, त्याचा टँजंट रेशो म्हणजेच स्लोप. आता इकडे लक्ष देऊ, आता इकडे लक्ष द्या. सपोज इफ द लाइन इज पैरेलल टू द x-axis और x-axis itself. या x-axis ने x-axis शी केलेला अँगल किती बरं, 0. सो थीटा इज इक्वल टू 0. And what is tan 0 is equal to tan 0 is equal to 0. So slope of the line, slope of the x-axis, and any line parallel to the x-axis is the 0. नेहमी लक्षात राहू. Slope of x-axis and any line parallel
to x-axis is 0. एक्स ॲक्सिसचा स्लोप हा नेहमी 0 असतो. आणि एनी लाईन विच इज पॅरल, वरती असो खालती असो कुठेही असो, एनी लाईन, कारण अँगल मेड बाय द लाईन विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इज 0. ती लाईन एक्स ॲक्सिसला इंटरसेक्टच करत नाही ना, मग तिने त्या एक्स ॲक्सिस केलेला अँगलच मिळत नाही ना, 0 मिळतो ना तो अँगल. म्हणून मग अँगल 0 मिळाला म्हणजे tan 0 इज इक्वल टू 0. सो दी स्लोप ऑफ द एक्स ॲक्सिस इज ऑलवेज 0. नाव लेट अस गो टू द नेक्स्ट. Slope of y-axis. Slope of y-axis is not defined. का बरं? Angle made by the y-axis with the positive direction of x-axis is 90 degrees. Here theta is equal to 90 degrees. And tan 90 degrees is equal to infinity. This cannot be defined. sin 90 upon cos 90. Sin 90 is a 1 and cos 90 is a 0. So anything divided by 0 is infinity. So any line which is y-axis or any line which is parallel to the x-axis, its slope is not defined. So the slope of y-axis is not defined. X-axis and slope of y-axis and any line parallel to x-axis is not defined. आता नीट लक्षात घ्या, इन्क्लिनेशन आपण लाईनचं पाहिलं, त्या इन्क्लिनेशनवरून आपण स्लोप पाहिला. आता हा स्लोप वरून आता आपल्याला काय बघायचं, काही वेळेला आपल्याला त्यांनी अँगल दिलेला नसतो. आता या ठिकाणी बघा, प्लीज लक्ष द्या. ही अशी एक रेषा आहे, ही अशी एक रेषा आहे, ही एक लाईन आहे. यांनी केलेला अँगल थीटा आहे. अँगल थीटा दिलेला नाही, पण याच्यावरचा एक x1 हा P आणि हा Q पॉईंट दिलेले आहेत. मी आधीच सांगितलं, स्लोप ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाईन रिमेन्स दी कॉन्स्टंट. Let us take the coordinates of this one as x1 y1. P चे x1 y1 घेऊ, x1 y1 आणि Q चे कोऑर्डिनेट्स घेऊ x2 y2. आता मी असं करतो, इथून एक परपेंडिक्युलर ड्रॉप करतो, या इथून मी याच्यामधून जाणारा परपेंडिक्युलर ड्रॉप करतो आणि जिथं हे इथं छेदतात याला E नाव देतो, याला M नाव देतो. आता नीट लक्षात घ्या, मला या P चे कोऑर्डिनेट x1 आहे, म्हणजे हे अंतर x1 आहे, हॉरिझॉन्टल आणि डिस्टन्स दिस इज x1 and this is what total distance from here to here is x2. सो म्हणजे इथून x2 आहे, मग हे x2 आहे इथून ते इथपर्यंत आणि हे इथून ते इथपर्यंत हे x1 आहे. मग अंतर किती, या x2 मधून हा x1 काय करावा लागेल, मायनस करावं लागेल. म्हणजे काय आलं, x2 मायनस x1 आलं. हे अंतर इतकं, हे अंतर इथे आणि परपेंडिक्युलर आहे. बघा ना, इथून तिथपर्यंतचं अंतर किती, x2, आणि इथून तिथपर्यंत अंतर किती, x1. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्सेस आर x आणि व्हर्टिकल डिस्टन्सेस आर y. मग आता या ठिकाणी हे अंतर किती आलं, हे हाऊ मच इज डिस्टन्स, याला मी n नाव देतो, n x2 मायनस x1. आता हे बघू, हे किती आलं, हे y1 आलं, आणि हे किती आलं, हे किती आलं, हे y1 आलं, आणि हे किती आलं, हे y1 डिस्टन्स आलं, आणि हे y2 आलं. म्हणजे हे डिस्टन्स किती येईल, या y2 मधून हे y1 काय करावं लागेल, मायनस करावं लागेल. म्हणजे हे किती, y2 मायनस लागेल. आता हा अँगल थीटा आहे, म्हणून हा बी अँगल किती आहे, थीटा आहे. या दोन रेषा पॅरलल आणि त्यांची ट्रान्सफॉर्मेशन, आणि मग त्याच्यामुळे दोन्ही अँगल कसे आले, इक्वल आले, करस्पॉन्डिंग अँगल्स. मग आता इथं आपण टॅन थीटा घेऊ. टॅन थीटा इज इक्वल टू व्हॉट इज टॅन रेशो, टॅन इज द ऑपोजिट साइड अपॉन दी हायपोटेन्यूज. सो व्हॉट इज ऑपोजिट साइड, QE, and upon काय, PE. What is QE? Q2E is a y2 minus y1, and what is P is x2 minus x1. So another formula we have got,
the tangent of the the slope of the line is the difference between y coordinate divided by difference between the x coordinate. तुम्ही y1 अगोदर घेतला y2 नंतर घ्या, तसं इथे x1 आधी घेतला x2 नंतर घ्या, चालतं. Difference between y coordinate divided by difference between the x coordinate is also equal to the slope of the line. Slope of the line, आपण दोन कन्सेप्ट पाहिले आता इथे. Slope of the line is the tangent ratio of the angle made by the line with the positive direction of x axis, that is y. And if angle was given, if suppose 2 points on the line are known, still we can find out the slope. How to find out slope in that case? A difference between y coordinate divided by difference between the x coordinate, that gives us the slope of the line. Okay, now let us go to the next. Let us go to the next. ही एक्स ऍक्सिस आहे, वाय ऍक्सिस आहे. जर ही एक अशी रेषा काढली आपण, तर ही किंवा तुम्ही अशी रेष काढा, अशी काढा, कशी काढा. मी अशी एक रेषा घेतो, ही पहिली घेतो, बरोबर आहे की नाही? अशी काढली काय किंवा अशी काढली काय? मग ही रेषा एक्स अक्षाला ए पॉइंट मध्ये छेदते आणि बी ऍक्सिसला आपलं वाय ऍक्सिसला बी मध्ये छेदते. दिस इज वाय ऍक्सिस अँड दिस इज एक्स ऍक्सिस. The line intersects the x axis at A and y axis at B. मग आता इथे बघा, नीट लक्ष द्या, हा पॉइंट एक्स ऍक्सिस वर आहे, म्हणजे याचा कोणतं कोऑर्डिनेट 0 आहे? y कोऑर्डिनेट. एनी पॉइंट ऑन द एक्स ऍक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0. बिकॉज डिस्टन्स, वर्टिकल डिस्टन्स आपण मेजर करतो कुठून? एक्स ऍक्सिस पासून म्हणतो, आणि तो पॉइंट जर एक्स ऍक्सिस वर असेल तर त्याचा y कोऑर्डिनेट किती राहील? 0. मग याचे कोऑर्डिनेट्स ये 0 आले. आणि याचे कोऑर्डिनेट्स काय? एनी पॉइंट ऑन द वाय ऍक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, सो 0 बी असे कोऑर्डिनेट. मग हे जे हे अंतर आहे, या ओरिजिन पासून तर या ए पर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे एक्स अक्षावरचं, जे या लाईनने कट केलेलं आहे एक्स अक्षावरचं, याला एक्स इंटरसेप्ट असं म्हणतात. आणि हे जे वाय अक्षावरचं जे अंतर कट केलेलं आहे त्याला वाय इंटरसेप्ट म्हणतात. मग आता इथे म्हणून एक्स इंटरसेप्ट. It is the distance from the origin to the point where the line intersects the x-axis. लक्ष द्या, एक्स इंटरसेप्ट इज द डिस्टन्स बिटवीन द ओरिजिन अँड वेअर द लाईन इंटरसेक्ट द एक्स ऍक्सिस. हा जो इंटरसेप्ट आहे, जर अशी रेषा काढली तर हा इंटरसेप्ट आपल्याला इकडे जर घेतला, मेजर केला तर पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? निगेटिव्ह. मग इंटरसेप्ट ऑल्सो कॅन बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. अँड व्हॉट इज वाय इंटरसेप्ट? वाय इंटरसेप्ट इट इज द distance between the origin and the point where the line intersects y-axis. ओके, समजून घ्या, काही अवघड नाही. रेषा जाऊन एक्स अक्षाला इंटरसेक्ट करते, वाय अक्षालाही इंटरसेक्ट करते. कशी का लाईन काढा लागते? अशी काढा, अशी काढा, अशी काढा, अशी काढा, कुठेही काढा. इट इंटरसेक्ट द एक्स ऍक्सिस as well as with y axis. So the distance on the x-axis from origin to the point of intersection is a x intercept, and the distance on the y-axis from the origin to the point of intersection is a y intercept. आता पुढे if parallel lines, बघा ही एक रेषा आहे, ही रेषा आहे, ही रेषा आहे. These are the two lines which are parallel to each other.
मग आता ही रेषा जर याला पॅरलल आहे, ती हिनी केलेला अँगल आणि हिनी केलेला अँगल हा कसा राहील बरं? सेम राहील. So when the lines are parallel to each other, they make the equal angle with the positive direction of x-axis. आणि जर का हा एक्स ऍक्सिस केलेला अँगल जर इक्वल असेल तर त्यांच्या दोघांचे स्लोप बी कसं काय असतील? इक्वल असतील. सो फॉर पॅरलल लाईन्स वेन दी slopes are equal, the lines are parallel to each other. हे समजून घ्या. So m1 is equal to m2. If suppose the slope of one line is m1 and the slope of the other line is m2, then m1 is equal to m2 when the lines are parallel. When the lines are parallel, this is what is the case. Now, perpendicular lines. समजा आता ह्या दोन लाईन्स आहेत. ही एक लाईन आहे आणि ही दुसरी लाईन आहे आणि या एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणजे इथं असणारा अँगल हा लाईन, ही एक लाईन आहे जिचा स्लोप m1 आहे आणि दुसरी लाईन आहे जिचा स्लोप m2 आहे. समजा इनी एक अक्षाच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनची केलेला कोन अल्फा आहे आणि इनी हा केलेला कोन हा बीटा आहे. आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की जेव्हा लाईन परपेंडिक्युलर असतील त्यावेळेला काय स्लोप मधलं रिलेशन मिळेल ते आता आपल्याला इथं बघायचं आहे. आता इथं बघा, ही एक लाईन आहे, या एक लाईनला ही दुसरी लाईन परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे या दोघांच्या मधला अँगल कितीचा आहे? आपल्याला अशाही काढता येते परपेंडिक्युलर लाईन, पण मी अशा काढल्या. आता याच्यामध्ये अँगल 90 डिग्रीज आहे, म्हणजे या रेषा एकमेकाला काय परपेंडिक्युलर आहे. समजा या एका रेषेचा अँगल एक अक्षाशी केलेला अल्फा आहे आणि हा दुसरा लाईन किती केलेला आहे? बीटा आहे. आता आपल्याला एक्सटेरियर अँगल थेरम काय म्हणतो? एक्सटेरियर अँगल म्हणजे नीट लक्षात घ्या, आता एक ट्रायंगल आहे आणि आपण कोणती एक बाजू वाढवली तर हा एक्सटेरियर अँगल जो असतो, ह्या एक्सटेरियर अँगल हा डिस्टंट अँगलच्या सम इतका असतो. म्हणजे याच्याशी जो लिनियर असतो त्याच्याशी नाही, जे जर दूरस्थ कोन याला डिस्टंट अँगल असं म्हणतात. या डिस्टंट अँगलाच्या मेजरचा इतका हा अँगल असतो. हा तुम्हाला प्रूफ होता 10वी मध्ये. सो अल्फा इज इक्वल टू काय? बीटा प्लस 90. अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 90. मग आता हा अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू 90. हा बीटा इकडे घेतला. लेट अस टेक दी कोसाइन रेशियो. आपण हे आता एक इक्वेशन मिळालं, इक्वेशनवर आपण काही पण क्रिया करू शकतो. टेकिंग कॉस ऑफ बोथ दी साइड, टेकिंग कॉस रेशियो ऑफ बोथ साइड्स, cos alpha minus beta is equal to cos 90. Cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus काय? cos alpha plus cos beta माइनस का प्लस sin alpha sin beta. And what is cos 90 is equal to 0. The value of the cos 90 is 0. हे आपण हा cos a minus b चा फॉर्म्युला वापरला. cos a minus b is equal to cos a cos b. इथं मायनस असेल तर प्लस होतो. sin a sin b. कंपाऊंड अँगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक मध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्री 2 मध्ये कंपाऊंड अँगलचे आपण फॉर्म्युले प्रूव्ह केलेले आहेत. cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. आता इकडे therefore sin alpha sin beta equal to minus cos alpha cos beta. आता हा इकडे गुणिले म्हणून इकडे याला भागिले घेता येईल. मग therefore sin alpha sin beta divided by cos alpha
cos beta is equal to -1. What is sin alpha upon cos alpha? Is a tan alpha. And what is cos sin beta upon cos beta? Is a tan beta. And this is equal to how much? -1. What is tan alpha is equal to? It is a tangent ratio of the angle made by the line in the positive direction of this. So this is equal to m1. And what is tan beta is equal to? It is a tangent ratio of the angle made by the line in the positive direction of the x-axis. So into it is m2 and is equal to -1. So m1 into m2 is equal to -1. When the lines are parallel to each other, their slopes are equal. And when the lines are perpendicular to each other, the product of their slopes is equal to -1. या दोन्ही रिलेशन आपल्याला खूप 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 11वी आणि 12वी मध्ये खूप लक्षात ठेवायला लागणार. अगदी कायमस्वरूपी कुठल्याही सब्जेक्टमध्ये काही गोष्ट येत असते. तुम्ही इंजिनिअरिंगचे कोणतेही सब्जेक्ट अभ्यासा किंवा काही करा, when the lines are parallel, you should know that their slopes has to be equal, and when the lines are perpendicular to each other, the product of their slopes is equal to -1. Okay, chalo next. So this was the theory. Chala, short example. करेल मी सर्टनली थोड़ा पार्ट आहे तो नंतर घे. एक्सरसाइज 5.2. फाइंड द स्लोप ऑफ the following lines. Passing through the points. Passing through the points. चला घ्या पुढे काय? A 2 - 1, B 3 4 3. हो, याला आपण x1 y1 म्हणतो, याला आपण x2 y2 म्हणतो. नीट प्रोसिजर लक्षात घ्या, कारण पुढे खूप 11, 11th आणि 12th मध्ये दोन्ही ठिकाणी यांचा खूप मोठा उपयोग आहे. स्लोप m equals to y2 - y1 upon x2 - x1. मी सांगितलं आधी y2 - y1 ऐवजी y1 - y2 सुद्धा आपण घेतो आणि x1 - x2 घ्यावा लागेल. आन्सर तेच येईल. मग आता इथं y2 - y1, y2 किती आहे? 3. हा मायनस त्याच्यामधून y1 मायनस -1 आणि प्लस x2 किती आहे? 4 आणि मायनस किती? 2. सो 3 + 1 मायनस प्लस होईल आणि अपॉन 2. सो 4/2 the slope is 2. Slope of the line is 2 when it passes through these 2 points. पहिलं एक्झाम्पल होतं. दुसरं एक्झाम्पल -2 3 and D 5 7 आहे x1 y1 आहे x2 y2. स्लोप ऑफ लाइन m equals to y2 - y1 upon x2 - x1. What is y2? 7 minus 3 upon what is x2? 5 minus -2. So 4 आणि इथे किती? 5 plus 2 minus plus होईल. So 4/7 is the answer. नीट लक्ष द्या, सायन्सचा नीट विचार करा. टेक दी प्रॉपर सायन्स.
examples are not that difficult. Only thing is that he is giving us practice how to find out the slope. Next example, E is equal to 2, 3 and F is equal to 2 minus 1, x1 y1, x2 y2. Slope of line m equal to y2 minus y1. तुम्ही y1 minus y2 घेतला तरी चालेल, पण खाली x1 minus x2 घ्यावा लागेल. x2 minus x1. So y2 minus y1 is two minus 2. Sorry. y2 किती आहे? y2 is minus 1 and minus 3 upon 2 minus 2. So minus 4 upon 0. Not defined. What is that? Not defined. D G71 आणि H is minus 3, 1 x1 y1 x2 y2. So m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is 1 minus 1 upon y1 y2 x2 minus 3 minus plus minus किती 7. So 0 upon minus 10. 0 divided by anything is 0. So slope is 0. Slope is 0. तर हे होती स्लोप काढण्याची एक्झाम्पल्स. आता याच्या पुढची जी एक्झाम्पल्स आहेत आपण ती नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सोडूया. टिल देन थँक्यू व्हेरी मच.